हेलो मित्रों, टीचिंग अजय यूट्यूब चैनल पर तमारू स्वागत है। तमने खबर है मित्रों, टेट 1 माटे स्पेशल नवा अभ्यासक्रम आधारित पर्यावरण पद्धतिशास्त्र मित्रों जे तमारी परीक्षाना अंदर 10 गुणों पूछावानुं छे। बरोबर, पर्यावरण पद्धतिशास्त्र ए तमारी परीक्षाना अंदर 10 गुणों पूछावानुं छे। तो एने लगता मित्रों आज आपणे 80+ क्वेश्चन लईने आव्या छीए। बरोबर, तो आ प्रकारेना प्रश्नों बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, એટલે चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो અને આ વિડિયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। આના અગાઉ મિત્રો આપણે ગણિત અને ગુજરાતી પદ્ધતિશાસ્ત્રના પણ વિડીયો આપણે બે અપલોડ કરેલા છે મિત્રો, ના જોયા હોય તો જોઈ લેજો। બરોબર, ગણિત અને ગુજરાતી પદ્ધતિશાસ્ત્રે તમારી ટેટ 1 ની પરીક્ષાના અંદર મિત્રો 15 ગુણના અંદર પૂછાશે। બરોબર, એટલે એ બધા પ્રશ્નો જોઈ લેજો, બે વિડીયો આના પહેલા અપલોડ કરેલા છે। અને આ પર્યાવરણ મિત્રો તમારી પરીક્ષાના અંદર પદ્ધતિશાસ્ત્ર 10 ગુણના અંદર પૂછાશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે ટેટ 1 માટે સ્પેશિયલ નવા અભ્યાસક્રમ આધારિત પર્યાવરણ પદ્ધતિશાસ્ત્રના પ્રશ્નો આપણે સારી રીતે સમજીએ। पहला नंबर प्रश्न समझिए कि पर्यावरण शिक्षण एटले शुं। तो पर्यावरण माटेनुं पर्यावरण विशेनुं अने पर्यावरण द्वारा थतुं शिक्षण एने मित्रों पर्यावरण शिक्षण कहेवामां आवे छे। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझिए कि विद्यार्थीओमां पर्यावरण अंगेनी जागृति लाववा माटे महत्वनी भूमिका कोनी छे। तो शिक्षकनी छे मित्रों। कोनी छे? शिक्षकनी। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझिए कि ERAC याद रखजो, ERAC નું પૂરું નામ જણાવો તો एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लिकेशन અને લાસ્ટમાં છે કોન્સેલાઇટેશન। બરોબર, યાદ રાખી લેજો કોન્સેલાઇટેશન। હવે ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો पर्यावरणની સંકલ્પના, જે તમારી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ શકે છે કે માનવીને, યાદ રાખજો મિત્રો, માનવીને ઘેરી રહેલા કુદરતી જીવંત તથા સામાજિક તત્વોનો સમૂહ જે છે મિત્રો એ पर्यावरणની સંકલ્પનાના અંદર આવી જાય છે। બરોબર, માનવીને ઘેરી રહેલા કુદરતી જીવંત તથા સામાજિક તત્વોનો સમૂહ। હવે પાંચમા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે पर्यावरणમાં કયા ઘટકોનું બનેલું છે। તો पर्यावरण જે છે મિત્રો એ કયા ઘટકોનું બનેલું છે? મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ। યાદ રાખી લેજો। બરોબર, મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ। હવે છઠ્ઠા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે पर्यावरणમાં કયા તત્વો આવેલા હોય છે। તો पर्यावरणના અંદર મિત્રો કયા તત્વો છે જોઈ લો મિત્રો, જૈવ, अजैव, सामाजिक और आर्थिक, आटला मित्रों तत्वों पर्यावरण अंदर आवेला छे। बरोबर, जैव तत्व, अजैव तत्व, सामाजिक तत्व और आर्थिक तत्वों। हवे सातमा नंबर प्रश्न समझिए कि पर्यावरणनो व्याप समझाओ। पर्यावरणनो व्याप एटले मित्रों पर्यावरण कई कई जग्या पर विस्तरेलुं छे। बरोबर, एनो आ माहिती छे। तो जो मित्रों पहली से मित्रों प्रकृति तत्वोना अध्ययन, जमीन, पाणी अने हवा पर पण मित्रों पर्यावरण रहेलुं छे। बरोबर, प्रकृतिना जे तत्वो छे जमीन, पाणी अने हवा एना अंदर पण पर्यावरणनो समावेश थयेलो छे। पछी जीव तथा तेनी आसपासना परिबळोनो संबंध छे पर्यावरणमां। मानवीय प्रवृत्तिओना पर्यावरण पर पड़ता प्रभाव। नीचे आपी छे मित्रों प्रदूषण तथा तेना नियंत्रणोना उपायों, संशोधनों रक्षण तथा टकाऊ विकास। नीचे आपी छे मित्रों प्रकृतिना तत्वों अध्ययन। नीचे आपी छे मित्रों जीव आसपासना परिबळों वच्चे संबंध। नीचे आपेलुं छे मित्रों संपादनों योग्य उपयोग, संरक्षण। अने सौथी लास्टना अंदर आपी छे मित्रों व्यापना अंदर के पर्यावरण शिक्षक तथा जागृति। याद राखजो मित्रों, पर्यावरण शिक्षण तथा जागृति। तो आ बधा जे छे मित्रों ए पर्यावरणनो व्याप आ बधी जग्याओ पर छे। बरोबर, विस्तरेलुं छे। आ जग्या पर पर्यावरणनो समावेश थयेलो छे। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि पर्यावरण मूल्यांकननो मुख्य उद्देश्य जणावो। तो अध्ययनकर्तानी उपलब्धि तथा सुधारा जणाववा। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न आपणे समझिए कि दृश्य श्राव्य शिक्षण अधिगम सामग्रीनुं उदाहरण शुं छे। तो मित्रों टेलिविजन। बरोबर, जेना अंदर आपणे सांभळी पण शकीए छीए अने जोई पण शकीए छीए। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि पर्यावरणनी व्याख्या जणावो। तो जो मित्रों पर्यावरणनी व्याख्या तमारी परीक्षाना अंदर पूछाई शके छे। तो कुदरती बाह्य परिस्थिति के जेनी असर मनुष्य जाति उपर निपजे छे। बरोबर, आने पर्यावरण कहेवाय। कुदरती बाह्य परिस्थिति के जेने असर मनुष्य जाति उपर निपजे छे। बरोबर, एने पर्यावरण कहेवाय छे। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि पर्यावरण शिक्षण एटले शुं। तो पर्यावरण शिक्षणनी मित्रों व्याख्या तमारी परीक्षाना अंदर आवी शके छे। तो एनी व्याख्या ए थाय छे मित्रों, ज्ञान जागृति संरक्षण आ ज्यारे विषय साथे संलग्न करवामां आवे तो तेने पर्यावरण शिक्षण कहेवामां आवे छे।
હવે 12મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષણ અને પર્યાવરણ વચ્ચે કેવો સંબંધ છે. તો જો મિત્રો, પર્યાવરણ શિક્ષણ અને પર્યાવરણ વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? અવિભાજ્ય તથા સહુ અસ્તિત્વ. યાદ રાખી લેજો, આવો સંબંધ છે મિત્રો, પર્યાવરણ શિક્ષણ અને પર્યાવરણ વચ્ચે સંબંધ. બરોબર, અવિભાજ્ય તથા બહુ અસ્તિત્વ. હવે જોઈ લો મિત્રો, નીચે 13મા નંબરનો ક્વેશ્ચન આપ્યો છે કે વિશિષ્ટ સામાન્ય સિદ્ધાંત શામાં ઉપયોગી છે? તો જો મિત્રો, વિશિષ્ટથી સામાન્ય સિદ્ધાંત શામાં ઉપયોગી છે? તો આગમન પદ્ધતિના અંદર સિદ્ધાંત ઉપયોગી છે. હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષણમાં સામૂહિક, યાદ રાખજો મિત્રો, પર્યાવરણ શિક્ષણમાં સામૂહિક ચર્ચા સંબંધિત શિક્ષણ વિધિ કઈ છે? તો આના અંદર છે મિત્રો વિચાર ગોષ્ઠી. યાદ રાખી લેજો, વિચાર ગોષ્ઠી જે છે મિત્રો એ પર્યાવરણ શિક્ષણમાં સામૂહિક ચર્ચા સંબંધિત શિક્ષણ વિધિ છે. બરોબર. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ અધ્યયન શિક્ષણમાં વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક ઉપલબ્ધિને જોવા માટે કયું અવલોકન સૂચક પ્રયોગમાં લઈ શકાય? તો ઉપચાર શિક્ષણ. શું છે મિત્રો? ઉપચાર શિક્ષણ આવે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રાકૃતિક વિષય છે જેનો વ્યવસ્થિત જ્ઞાન તથા ધારણાના માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી તાર્કિક અધ્યયનથી ગોઠવવામાં આવે છે, જેનાથી આ વિષય સંદર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે. આ વિધાન કોને આપેલું છે? તો W.C. ડેમ્પિયર. યાદ રાખજો મિત્રો, W.C. ડેમ્પિયરે મિત્રો આ પર્યાવરણનું આ વિધાન આપેલું છે. બરોબર. તો તમારી પરીક્ષાના અંદર મિત્રો જે મહાન ચિંતકો હોય છે ને મિત્રો, એમના દ્વારા જે વિધાનો આપેલા હોય એ પણ પૂછાઈ શકે છે. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ અધ્યયનના સિદ્ધાંતો કયા છે? તો જો મિત્રો, બહુ મહત્વના છે, પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ શકે છે. બરોબર. 4 સિદ્ધાંતો આપ્યા હોય, એના અંદર 3 સાચા હોય ને 1 ખોટો હોય, આવો ક્વેશ્ચન બની શકે છે. તો પર્યાવરણ અધ્યયનના સિદ્ધાંતો મિત્રો 1 છે સંકલન, 2 છે અનુભવ, 3 છે મિત્રો સ્થાનિકતા, 4 છે ક્રિયાશીલતા, 5મું છે સહભાગિતાનો સિદ્ધાંત, 6 છે મિત્રો સતતતાનો સિદ્ધાંત, અને 7મા નંબરનું છે મિત્રો સંતુલનનો સિદ્ધાંત, અને 8મા નંબરનું છે મિત્રો સામાજિક ઉપયોગિતા. તો જો મિત્રો, આ પર્યાવરણ અધ્યયનના અંદર આ લેવલના ક્વેશ્ચન પૂછાશે. બરોબર. તમે ટેટ 1ની જ્યારે પરીક્ષા આપવા જાઓ ને એના પહેલાં મિત્રો આ વિડીયો 100% જોઈ લેજો. બરોબર. તમારી પરીક્ષાના અંદર 100% કામ આવશે મિત્રો. આ વિડીયો જોઈ લેજો. આ 10 ક્વેશ્ચન મિત્રો તમારા પર્યાવરણના અંદર 10 ગુણના પૂછવાના હશે, પણ આ બધા ક્વેશ્ચન તમે જોઈ લેજો. આના અંદરથી 100% ક્વેશ્ચન હશે. એટલે આપણી ટીચિંગ જે યુટ્યુબ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો મિત્રો. હજુ આવા ટેટ 1 માટે આવા ઘણા બધા વિડીયો આવતા રહેશે. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શિક્ષક 1 થી 6ના ધોરણના બાળકોને અધ્યયન કરાવવા, યાદ રાખજો મિત્રો, શિક્ષક ધોરણ 1 થી 6ના બાળકોને અધ્યયન કરાવવા તથા તેમાં રુચિ ઉત્પન્ન કરવા શું ઉપયોગમાં લેશે? તો મનોરંજન તથા રમતનો ઉપયોગમાં લેશે. બરોબર. મનોરંજન તથા રમતને ઉપયોગમાં લેશે. હવે તમારા માટે મિત્રો મહત્વની બાબત એ છે કે તમને ખબર છે મિત્રો, ટેટ 1 માટેની મિત્રો આપણે એક સિરીઝ ચાલુ કરી છે મોડલ પેપર. બરોબર. જેના અંદર 3 મોડલ પેપર બનાવેલા છે મિત્રો. ના જોયા હોય તો ચેનલ પર જઈને જોઈ લેજો. મોડલ પેપરની સિરીઝ એ તમારી ટેટ 1ના અંદર 100% કામ આવવાની છે. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ વિષય કયા વિષય સાથે જોડાયેલો છે? તો પર્યાવરણ જે વિષય છે મિત્રો એ કયા વિષય સાથે જોડાયેલું છે? વિજ્ઞાન અને સમાજશાસ્ત્ર દ્વારા મિત્રો આ પર્યાવરણ જોડાયેલું છે. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષણનો સિદ્ધાંત શું છે? તો પર્યાવરણ શિક્ષણનો સિદ્ધાંત છે મિત્રો અનુભવ આધારિત છે. શું છે? અનુભવ આધારિત. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષણનું મુખ્ય સાધન કયું છે? તો પર્યાવરણ શિક્ષણનું મુખ્ય સાધન છે મિત્રો પ્રકૃતિ પ્રવાસ. શું છે મિત્રો? પ્રકૃતિ પ્રવાસ. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે પર્યાવરણ વિષયનું શિક્ષણ કઈ રીતે વધુ અસરકારક બને છે? તો જો મિત્રો, પર્યાવરણ વિષયનું શિક્ષણ જે છે ને વધુ ક્યારે અસરકારક બને છે? પ્રવૃત્તિથી બને છે. ક્યારે? કોઈ પ્રવૃત્તિ કરીને શિક્ષણ મેળવો ને એ વધુ અસરકારક બનતું હોય છે પર્યાવરણમાં. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષણની સંકલ્પના રજૂ કરવાની પદ્ધતિઓ કઈ છે? તો જો મિત્રો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ શકે છે કે પર્યાવરણ શિક્ષણની સંકલ્પના રજૂ કરવાની પદ્ધતિઓ કઈ છે? 1 છે મિત્રો અવલોકન પદ્ધતિ, 2 છે પ્રયોગ પદ્ધતિ, 3 છે પ્રશ્નોત્તરી પદ્ધતિ, 4 છે મિત્રો ચિત્ર દ્રશ્ય પદ્ધતિ છે. બરોબર. 5મા નંબરની છે મિત્રો અનુભવ પદ્ધતિ, અને 6ઠા નંબરની છે મિત્રો સારાંશ પદ્ધતિ. બરોબર. આ બધી જે પદ્ધતિઓ છે ને મિત્રો એ પર્યાવરણ શિક્ષણની સંકલ્પના રજૂ કરવાની પદ્ધતિઓ છે. તો જો મિત્રો, આ બધા પર્યાવરણના ક્વેશ્ચન તમને કેવા લાગ્યા છે એ કોમેન્ટ કરીને મિત્રો 100% જણાવજો. બરોબર. અને આ વિડીયોને મિત્રો લાઇક કરી દેજો અને શેર કરી દેજો, અને આપણી ટીચિંગ જે યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિદ્યાર્થીઓને પર્યાવરણ વિષયમાં રસ જગાવવા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે? તો જો મિત્રો, વિદ્યાર્થીને પર્યાવરણ વિષયમાં રસ જગાવવા માટે શું શ્રેષ્ઠ છે? ફિલ્ડ વિઝિટ છે. શું છે? ફિલ્ડ વિઝિટ. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કઈ પદ્ધતિથી વિદ્યાર્થી પર્યાવરણમાં પ્રતિસાદ અને નિરીક્ષણ કરી શકે
છે? તો પ્રયોગ અને પ્રાયોગિક પદ્ધતિ દ્વારા મિત્રો આ પર્યાવરણના અંદર પ્રતિસાદ અને નિરીક્ષણ કરી શકે છે મિત્રો વિદ્યાર્થીઓ, બરોબર, પ્રયોગ અને પ્રાયોગિક પદ્ધતિથી. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતમાં પ્રજ્ઞા અભિગમનો હેતુ પર્યાવરણ શિક્ષણની કઈ સમસ્યાને હલ કરવાનો હતો? તો જો મિત્રો આ જે છે ને પ્રશ્ન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરોબર. તો જવાબ આવશે શિક્ષકો પ્રવૃત્તિ આધારિત કરાવતા ન હતા અને શિક્ષણ બાળ કેન્દ્રી ન હતું, એ મિત્રો હેતુ હતો મિત્રો, બરોબર, કે જેના લીધે ગુજરાતના અંદર પ્રજ્ઞા અભિગમનો હેતુ પર્યાવરણ શિક્ષણમાં આ સમસ્યા ઊભી કરતો હતો. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણમાં સંવેદનશીલ સામાજિક મુદ્દાઓ શીખવવામાં શિક્ષકો શા માટે અટકાય છે? તો જો મિત્રો શિક્ષકો શા માટે અટકાય છે? તો આનું કારણ આપ્યું છે મિત્રો, કારણ કે તેમની પાસે આ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવા માટે જરૂરી પદ્ધતિશાસ્ત્રની તાલીમ નથી, એટલા માટે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષણમાં વૈયક્તિક તફાવતની સમસ્યાઓને કેવી રીતે સંબોધી શકાય છે? તો આનો જવાબ આપ્યો છે મિત્રો, વિવિધ પ્રકારના અધ્યયન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને, જેથી દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની રુચિ મુજબ શીખી શકે, બરોબર, આ રીતે અટકાવી શકાય. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પર્યાવરણ ભણાવતી વખતે સ્થાનિક સમુદાય પ્રત્યે, યાદ રાખજો મિત્રો, સ્થાનિક સમુદાય પ્રત્યે શિક્ષકોનો અભિપ્રાય કેવો હોવો જોઈએ? તો શિક્ષકે સમુદાયના જ્ઞાનને એક મહત્વપૂર્ણ સાધન તરીકે ગણવો જોઈએ અને વાલીઓને શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં જોડવા જોઈએ. આ એક છે મિત્રો મહત્વનો અભિગમ છે શિક્ષકનો, બરોબર, પર્યાવરણ શિક્ષણ ભણાવવું હોય મિત્રો ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ત્યારે. તો જો મિત્રો પર્યાવરણ પદ્ધતિશાસ્ત્રના અંદર આ લેવલના ક્વેશ્ચન પૂછાશે. હવે તમારા માટે મિત્રો મહત્વની બાબત એ છે મિત્રો, બરોબર, દરેક વિડીયોના અંદર મેં જણાવ્યું છે, તો પણ હું તમને જરૂરી જણાવી દઉં છું મિત્રો, દરેકે સાંભળવી ખૂબ જરૂરી છે, બરોબર. તો ટેટ 1 માટે મિત્રો હવેથી મિત્રો, બરોબર, તમારે 24 દિવસ બાકી છે. આ તારીખ છે મિત્રો 26/11/2025, બરોબર. હવેથી મિત્રો 24 દિવસ બાકી છે તમારી ટેટ 1 માટે. જો તમારે રિવિઝન સારી રીતે કરવું હોય મિત્રો, તો આપણે મિત્રો ટેટ 1 માટેની સ્પેશિયલ એક પીડીએફ બનાવેલી છે, બરોબર, જેના અંદર 246 પેજ છે અને 2000+ ક્વેશ્ચન છે, બરોબર, જે માત્ર 100 રૂપિયાના અંદર તમને મળવાની છે. ટેટ 1ની પરીક્ષાના અંદર સારા માર્ક્સે મિત્રો ઉત્તીર્ણ થયું હોય, આ આપણી પીડીએફ મિત્રો રિવિઝન કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. જે કોઈ વિદ્યાર્થીને મેળવવી હોય મિત્રો આપણી પીડીએફ, તો વોટ્સઅપ નંબર જે આપ્યો છે મિત્રો 9157591599, બરોબર, એના પર મેસેજ કરો, ત્યાંથી હું QR આપીશ મિત્રો, ત્યાંથી પેમેન્ટ કરીને મિત્રો તમે આ પીડીએફ ખરીદી શકો છો. અને બીજું મિત્રો મહત્વની બાબત છે કે આ પીડીએફના અંદર જે 2000 ક્વેશ્ચન જે છે મિત્રો, બરોબર, 246 પેજની આ પીડીએફ છે, જેના અંદર કયા કયા સબ્જેક્ટો આપવામાં આવેલા છે? તો આના અંદર મિત્રો જુઓ, બાળ વિકાસ અને શૈક્ષણિક શાસ્ત્રના મિત્રો MCQ તમને જોવા મળશે. બીજા નંબરના અંદર પદ્ધતિશાસ્ત્ર, ગુજરાતી, ગણિત, અંગ્રેજી અને પર્યાવરણ, એના પણ MCQ જોવા મળશે. ત્રીજા નંબરના અંદર આપ્યું છે મિત્રો ધોરણ 1 થી 5નું વિષય વસ્તુ, બરોબર, જે ગુજરાતી, ગણિત, અંગ્રેજી અને પર્યાવરણ, એના પણ MCQ જોવા મળશે. ચોથા નંબરના અંદર આપ્યું છે સમાવેશી શિક્ષણ અને તેને વિશેષ જરૂરિયાતવાળા બાળકો મિત્રો, બરોબર, એના પણ MCQ એના અંદર જોવા મળશે. પછી 5મા નંબરના અંદર શિક્ષણનું કરંટ અફેર્સ, એ પણ તમને જોવા મળશે, એના પણ MCQ મૂકેલા છે મિત્રો. 6થા નંબરના અંદર આપી છે મિત્રો સરકારી શાળાઓની યોજના, આ પણ તમને મુદ્દાઓના બધા જ મિત્રો MCQ તમને જોવા મળશે, બરોબર. એટલા માટે મિત્રો તમારે જો સારી રીતે તૈયારી થઈ ગઈ હોય તો રિવિઝન માટે આપણી આ પીડીએફ લેવી હોય મિત્રો તો લઈ શકો છો મિત્રો, બરોબર, માત્ર 100 રૂપિયા પેમેન્ટ કરીને, બરોબર. અને બીજી મહત્વની બાબત મિત્રો કે આ પીડીએફ સિવાયના મિત્રો પાછળથી જે મેં વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, એની પીડીએફ પણ મિત્રો જે વિદ્યાર્થીઓ ખરીદી છે પીડીએફ, એ લોકોને હું આપી દઈશ, બરોબર, કારણ કે વોટ્સઅપના મેસેજ મારા જોડે પડ્યા છે મિત્રો, એટલે જે લોકોએ આ પીડીએફ ખરીદી છે એમને જે પાછળથી વિડીયો બનાવ્યા છે ને એની પીડીએફ હું ફ્રીના અંદર આપી દઈશ મિત્રો. જ્યારે 10 જેવી પીડીએફો થશે ત્યારે હું તમને સેન્ડ કરી દઈશ દરેકને. એટલે આ બાબતને મિત્રો ધ્યાનના અંદર રાખજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણના પાઠ્યપુસ્તકોને ઘણીવાર બોજરૂપ ગણવામાં આવે છે. NCF 2005 મુજબ આનો મુખ્ય કારણ શું છે? તો જુઓ મિત્રો, તો આનો જવાબ મિત્રો આવે છે કે પાઠ્યપુસ્તકો સમજણને બદલે માહિતી અને તથ્યોના સંગ્રહ પર વધુ ભાર મૂકે છે મિત્રો, એનું આ મુખ્ય કારણ છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણના શિક્ષકને ફરિયાદ છે કે મોટા વર્ગને કારણે હું પ્રવૃત્તિઓ કરાવી શકતો નથી. આ સમસ્યાનો શ્રેષ્ઠ ઉકેલ શું છે? તો વિદ્યાર્થીઓને મિત્રો 5-6ના નાના જૂથોમાં વહેંચીને જૂથ પ્રવૃત્તિ કરાવવી જોઈએ, બરોબર. મોટો વર્ગખંડ હોય તો મિત્રો વિદ્યાર્થીઓના 5-6 નાના જૂથો બનાવવાના અને જૂથોના અંદર વહેંચીને પ્રવૃત્તિ કરાવવી જોઈએ.
હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ, જો શિક્ષક પર્યાવરણના સંકલિત સ્વરૂપને સમજવામાં નિષ્ફળ જાય તો શું સમસ્યા ઊભી થાય છે? તો વિદ્યાર્થીઓ વિષયને સર્વગ્રાહી રીતે સમજવાને બદલે તૂટક તથ્યો તરીકે ગોખે છે, બરોબર, યાદ રાખજો, તૂટક તથ્યો તરીકે ગોખે છે મિત્રો વિદ્યાર્થીઓ. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણના વર્ગમાં સૌથી મોટો વાસ્તવિક પડકાર શું છે? તો વિદ્યાર્થીઓને તેમના અધ્યયન માટે તકો પૂરી પાડવી. યાદ રાખજો મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓને તેમના અધ્યયન માટે તકો પૂરી પાડવી. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શિક્ષક TLMનો ઉપયોગ શા માટે કરે છે? તો શિક્ષક TLMનો ઉપયોગ મિત્રો તો શિક્ષકને વધુ મૂર્ત, રસપ્રદ, સ્પષ્ટ અને અનુભવ આધારિત બનાવવા માટે, બરોબર, શિક્ષણને વધુ મૂર્ત, રસપ્રદ, સ્પષ્ટ અને અનુભવ આધારિત બનાવવા માટે મિત્રો શિક્ષક TLMનો ઉપયોગ કરે છે. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પપેટ્સનો TLM તરીકે ઉપયોગ ક્યારે સૌથી અસરકારક બને છે? તો પપેટ્સનો TLM તરીકે સૌથી વધારે ઉપયોગ ક્યારે અસરકારક બને છે મિત્રો? સામાજિક રીતે સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ અથવા વાર્તા કથન દ્વારા અમૂર્ત ખ્યાલો રજૂ કરવા. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રમકડા આધારિત શિક્ષણનો મુખ્ય સિદ્ધાંત શું છે? તો જો મિત્રો, રમકડા આધારિત શિક્ષણનો મુખ્ય સિદ્ધાંત શું છે મિત્રો? જટિલ શૈક્ષણિક ખ્યાલોને આનંદદાયક અને હાથથી કરી શકાય તેવી રમતો રમકડા દ્વારા શીખવવા. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણના શિક્ષક માટે, યાદ રાખજો મિત્રો, પર્યાવરણના શિક્ષક માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ TLM કયું છે? તો શાળાની આસપાસનો વાસ્તવિક પર્યાવરણ, બરોબર, શાળાની આસપાસની જે વાસ્તવિક વાતાવરણ હોય ને એનું પર્યાવરણ જે હોય ને મિત્રો, એ શાળાના મિત્રો જે શિક્ષકો ને એના માટે સૌથી મહત્વનું TLM કહેવાય છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ ગ્લોબ. યાદ રાખજો, ગ્લોબ એક એવા પ્રકારનું TLM છે તો બિન પ્રક્ષેપિત અને ત્રિપરિમાણીય છે, બરોબર. આ ગ્લોબ જે છે ને મિત્રો એક એવા પ્રકારનું TLM છે, બિન પ્રક્ષેપિત અને ત્રિપરિમાણીય. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણમાં નકશા TLMનો તરીકે, યાદ રાખજો મિત્રો, પર્યાવરણમાં નકશા TLMનો તરીકે ઉપયોગ કરવાથી વિદ્યાર્થીઓમાં કયું કૌશલ્ય વિકસે છે? તો સ્થાન, દિશા અને સ્કેલની સમજ વિદ્યાર્થીઓના અંદર કેળવાય છે. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે CCEનો અંતિમ ધ્યેય શું છે? તો પરીક્ષાના ડરને દૂર કરવો અને મૂલ્યાંકનનો ઉપયોગ શિક્ષણ અધ્યયન પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે કરવો. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ શિક્ષકે અવલોકનની નોંધમાં શું નોંધવું ન જોઈએ? તો જો મિત્રો, શિક્ષકે અવલોકનની જે નોંધ આવે ને એના અંદર શું ન નોંધવું જોઈએ? શિક્ષકનો પોતાનો ચુકાદો મિત્રો ન નોંધવો જોઈએ, બરોબર, શિક્ષકે પોતાનો ચુકાદો ન નોંધવો જોઈએ. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણમાં ચેકલિસ્ટનો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે? તો પર્યાવરણના અંદર ચેકલિસ્ટનો ઉપયોગ મિત્રો વિદ્યાર્થીઓમાં અમુક કૌશલ્ય કે વર્તનની હાજરી કે ગેરહાજરી નોંધવા. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ વર્ગમાં અધ્યયન માટે મૂલ્યાંકનનું કયું ઉદાહરણ છે? તો જો મિત્રો, પર્યાવરણના વર્ગખંડમાં અધ્યયન માટેનું કયું ઉદાહરણ છે? તો શિક્ષક પાઠ ભણાવતી વખતે વિદ્યાર્થીઓને સમજ ચકાસવા પ્રશ્નો પૂછે છે. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણના મૂલ્યાંકન માટે પેન પેપર કસોટી શા માટે પૂરતી નથી? કારણ કે પર્યાવરણના ઘણા હેતુઓ, કૌશલ્યો અને વલણ સાથે સંબંધિત છે જે લેખિત કસોટી દ્વારા માપી શકાતા નથી, એટલા માટે મિત્રો. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રચનાત્મક મૂલ્યાંકનનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો રચનાત્મક મૂલ્યાંકનનો મુખ્ય હેતુ છે મિત્રો શિક્ષણ પ્રક્રિયા દરમિયાન જ વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલીઓનું નિદાન કરવું અને સુધારાત્મક પગલાં લેવા. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણમાં પોર્ટફોલિયો બનાવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો જો મિત્રો, પર્યાવરણના અંદર પોર્ટફોલિયો બનાવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે સમય જતાં વિદ્યાર્થીઓની પ્રગતિ, વિકાસ અને કાર્યોનો પુરાવો એકત્રિત કરવા માટે. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચર્ચા પદ્ધતિનો એક મુખ્ય લાભ શું છે મિત્રો? તો જો ચર્ચા પદ્ધતિનો મુખ્ય એક લાભ છે મિત્રો વિદ્યાર્થીઓને મુદ્દાની જટિલતા અને વિવિધ દ્રષ્ટિકોણને સમજવા માટે સક્ષમ બનાવે છે, બરોબર. આ એક છે મિત્રો ચર્ચા પદ્ધતિનો મુખ્ય લાભ છે. તો જો મિત્રો, આ પર્યાવરણ શિક્ષણના મિત્રો આ પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગે છે મિત્રો? એક કોમેન્ટ 100% કરીને જણાવજો અને આ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને શેર કરજો મિત્રો. અને ટીચિંગ અજય યુટ્યુબ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે તમારા
તમારા માટે મિત્રો મહત્વની બાબત એ છે, તમને ખબર છે કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર આપણે ચેનલ બનાવી છે. એ ચેનલના અંદર આપણે ટેટ 1 માટે મહત્વના વિડીયો બનાવ્યા છે અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ મિત્રો. બીજું છે મિત્રો ટીચિંગ અજય કરીને આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર પેજ બનાવેલું છે મિત્રો. એના અંદર સ્ટેટિક જીકેની રીલ્સ બનાવી છે બરોબર. તો એ બધી રીલ્સ તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. તમને જીકેના અંદર ટેટ 1 ના અંદર 100% કામ આવવાની છે. અને આના સિવાય મિત્રો હું એના અંદર આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું બરોબર. કઈ ભરતી પડી છે, ફોર્મ ક્યારે ભરાશે, રિઝલ્ટ કઈ આવી છે બરોબર. તો દરેક માહિતી મિત્રો જે ગુજરાતના અંદર જેટલી ભરતી પડે છે એની અપડેટ મિત્રો આ ટેલિગ્રામ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર આપવામાં આવશે મિત્રો. એટલા માટે ટેલિગ્રામ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ બંનેની લિંક મિત્રો આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપી દે. ત્યાં જઈને સૌપ્રથમ ફોલો કરી દો, કારણ કે એજ્યુકેશન અપડેટ માટે આ બંને ગ્રુપ તમને 100% કામ આવવાના છે. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ વિષય વસ્તુ માટે ચર્ચા પદ્ધતિ ઓછી અસરકારક રહી છે બરોબર. પર્યાવરણ વિષય વસ્તુ માટે ચર્ચા પદ્ધતિ ઓછી અસરકારક રહી છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે આ ઘટકો જરૂરી છે. આ વિષયની ચર્ચાનો અવકાશ ઓછો છે બરોબર. યાદ રાખજો મિત્રો, પર્યાવરણના અંદર અમુક જે એવા ટોપિક હોય છે ને જેનું તમે ચર્ચા કરવાથી બાળકોને સૌથી વધારે સમજ નથી પડતી. એટલા માટે મિત્રો આ ચર્ચા પદ્ધતિ છે ને એ પર્યાવરણના અંદર ઓછી અસરકારક રહે છે. ઘણા બધા એવા મુદ્દાઓ છે કે જે ચર્ચાથી બાળકોને નથી સમજાવી શકતા. જેના અંદર એક આ આપ્યો છે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે આ ઘટક જરૂરી નથી બરોબર. આ ચર્ચા ઉપર તમે બાળકને વધારે સમજાવી ન શકો. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચર્ચા પદ્ધતિ પર્યાવરણના કયા ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવામાં સૌથી વધુ મદદ કરે છે. તો સામાજિક પર્યાવરણીય મુદ્દાઓ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા અને વિવિધ રચનાત્મક દ્રષ્ટિકોણ વિકસાવે છે બરોબર. અહીંયા થોડું મિત્રો ટાઈપિંગ મિસ્ટેક, રચનાત્મકની જગ્યાએ મિત્રો સનાત્મક થઈ ગયું છે બરોબર, સમજી લેજો. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સફળ ચર્ચા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પૂર્વ શરત કઈ છે. તો આનો જવાબ આવ્યો છે મિત્રો વર્ગખંડના અંદર ભય મુક્ત બરોબર. અહીંયા થોડું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે મિત્રો, ભાઈઓ નહીં આવે. વર્ગખંડમાં ભય મુક્ત, પરસ્પર આધાર અને સ્વીકૃતિનું વલણ હોવું જોઈએ. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણમાં પ્રયોગનું પરિણામ વિદ્યાર્થીઓની ધારણા કરતાં અલગ આવે છે. તો શિક્ષકે આ પરિસ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થીઓને આશ્ચર્યજનક પરિણામ પર વિચાર કરવા, ચર્ચા કરવા અને તેનું કારણ શોધવા પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષક પ્રયોગ શરૂ કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીઓને સલામતીના નિયમો કેમ સમજાવે છે. તો સંભવિત જોખમો ટાળવા અને જવાબદાર વર્તનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રાયોગિક કાર્યોનો મુખ્ય લાભ શું છે. તો તે સિદ્ધાંત અને વ્યવહાર વચ્ચેની ખાઈ પૂરે છે બરોબર. પ્રાયોગિક કાર્યોનો મુખ્ય લાભ શું છે મિત્રો. તે સિદ્ધાંત અને વ્યવહાર વચ્ચેની ખાઈ પૂરે છે. હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ બીજ અંકુરણના પ્રયોગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ શું શીખે છે. તો જીવંત વસ્તુની વૃદ્ધિ માટે જરૂરી પરિબળો જે મિત્રો હવા, પાણી અને ગરમી બરોબર, યાદ રાખજો. આ બાબત વિશે શીખે છે. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણમાં પ્રયોગો હંમેશા ખુલ્લા છેડાવાળા હોવા જોઈએ. આનો અર્થ શું થાય છે બરોબર. તો પર્યાવરણના અંદર પ્રયોગો જે છે ને મિત્રો હંમેશા ખુલ્લા છેડાવાળા હોવા જોઈએ. આનો અર્થ શું છે મિત્રો. તો વિદ્યાર્થીઓને માત્ર એક જ સારી રીતને બદલે વિવિધ રીતે ઉકેલ શોધવાની સ્વતંત્રતા આપવી બરોબર. આ ખુલ્લા હોય ને એના કારણથી મિત્રો. હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રાથમિક સ્તરે પર્યાવરણમાં પ્રયોગ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે. તો વિદ્યાર્થીઓને પ્રત્યક્ષ, યાદ રાખજો મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓને પ્રત્યક્ષ અનુભવ પૂરો પાડવો અને તેમના અવલોકન કૌશલ્યોનો વિકાસ કરવો. હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ક્ષેત્ર મુલાકાતનું આયોજન કરતી વખતે શિક્ષકે કઈ બાબતની ખાતરી કરવી ન જોઈએ. તો જો મિત્રો ક્ષેત્ર મુલાકાતનું આયોજન કરતી વખતે શિક્ષકે કઈ બાબતની ખાતરી કરવી ન જોઈએ. તો વિદ્યાર્થીઓ મુલાકાતો સ્થળ વિશે અગાઉથી કશું ન જાણે તેની ખાતરી કરવી જોઈએ. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણમાં જૂથ પ્રવૃત્તિઓને શા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. તો પર્યાવરણના અંદર મિત્રો આ જૂથ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે ને એને શા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. તે વિદ્યાર્થીઓના સહકાર, સામાજિક કૌશલ્ય અને પીયર લર્નિંગ વિકસાવે છે એટલા માટે. હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ વર્ગમાં પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરતી વખતે શિક્ષકે શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. તો પ્રવૃત્તિ અભ્યાસક્રમના કોઈ ચોક્કસ હેતુ સાથે જોડાયેલું હોવું જોઈએ બરોબર. આ બાબતનું મિત્રો ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
હવે 60મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ટરવ્યૂ પ્રવૃત્તિ સોંપે છે. આ પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો પાઠ્ય પુસ્તકની બહારની વાસ્તવિક દુનિયાની માહિતી એકત્રિત કરવા શીખે. મિત્રો યાદ રાખજો. હવે 61મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષક તરીકે યાદ રાખજો, પર્યાવરણ શિક્ષક તરીકે તમે સંકલ્પના રજૂ કરવાની પદ્ધતિ કેવી રીતે પસંદ કરશો? તો સંકલ્પનાના સ્વરૂપ વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર અને ઉપલબ્ધ સંસાધનોના આધારે કરશો. હવે 62મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણમાં સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો જોઈએ? તો પર્યાવરણના અંદર મિત્રો સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો જોઈએ? જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તવિક કે જીવનની પર્યાવરણ, યાદ રાખજો મિત્રો, વાસ્તવિક કે જીવનની પર્યાવરણ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો અને ઉકેલ શોધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાના હોય છે. બરોબર, યાદ રાખજો. આવા ક્વેશ્ચન મિત્રો પૂછાશે તમારી પરીક્ષાના અંદર પર્યાવરણ પદ્ધતિશાસ્ત્રના અંદરથી. તો આ બધા પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગ્યું મિત્રો એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો અને આ વિડીયોને લાઇક કરજો. તો મિત્રો આપણી ટીચિંગ ગજે યુટ્યુબ ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 63મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કઈ પદ્ધતિ શિક્ષક કેન્દ્રી છે? તો જો મિત્રો કઈ પદ્ધતિ શિક્ષક કેન્દ્રી છે? તો પ્રદર્શન પદ્ધતિ. યાદ રાખજો, પ્રદર્શન પદ્ધતિ જે છે મિત્રો એ શિક્ષક કેન્દ્રી પદ્ધતિ કહેવાય છે. હવે 64મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણમાં વાર્તા કથનનો ઉપયોગ શા માટે કરવો જોઈએ? તો પર્યાવરણના અંદર મિત્રો વાર્તા કથનનો ઉપયોગ મિત્રો એ અમૂર્ત અને જટિલ પર્યાવરણીય ખ્યાલોને બાળકો માટે રસપ્રદ, સંબંધિત અને સમજવાળા સરળ બનાવે છે. હવે 65મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધોરણ 1ના બાળકોને છોડના ભાગો વિશે શીખવવા માટે સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ કઈ છે? તો વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તવિક છોડ બતાવો અને તેને સ્પર્શ કરીને સૂંઘીને અવલોકન કરવા દેવું જોઈએ. આ જે છે મિત્રો એકદમ અસરકારક પદ્ધતિ કહેવાય છે. તો જો મિત્રો તમને ખબર છે મિત્રો કે આપણે ટેટ 1 માટેનું એક પ્લેલિસ્ટ તૈયાર કરેલું છે જેના અંદર 45+ વિડીયો બનાવેલા છે. બરોબર, એ બધા વિડીયો તમારે જોવા હોય મિત્રો અને તમારી ટેટ 8ની તૈયારી સારી રીતે કરવી હોય મિત્રો, હવે 24 દિવસ બાકી છે, તો આ બધા વિડીયો મિત્રો એનું પ્લેલિસ્ટ આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર પણ મળી જશે અને ચેનલ પર જઈને પણ જોઈ શકો છો. એ બધા વિડીયો તમે જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરજો મિત્રો, તમને 100% કામ આવશે. હવે 66મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સંકલિત પર્યાવરણના વર્ગખંડમાં શિક્ષકની ભૂમિકા શું છે? એક એવો સહાયકની ભૂમિકા ભજવવી જે એક વિષય વસ્તુના વિવિધ પાસાઓને જોડી શકે. હવે 67મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ પાઠ્ય પુસ્તકમાં ઇતિહાસને કેવી રીતે સાંકળવામાં આવે છે? તો પહેલાંના સમયમાં કેવું હતું ને તેની ચર્ચા દ્વારા. બરોબર, પહેલાંના સમયમાં કેવું હતું ને તેની ચર્ચા દ્વારા. હવે 68મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મુસાફરી થીમમાં નકશાનો ઉપયોગ કયા વિષય સાથે સંબંધ ધરાવે છે? તો ભૂગોળ સાથે. બરોબર, ભૂગોળ સાથે. હવે 69મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પિયાજેના જ્ઞાનાત્મક વિકાસના સિદ્ધાંત મુજબ પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને મૂર્ત ક્રિયાત્મક તબક્કામાં હોય છે. આ પર્યાવરણ શિક્ષણ માટે શું સૂચવે છે? તો શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં વાસ્તવિક વસ્તુઓ, મૂર્ત ઉદાહરણો અને હેન્ડ્સ ઓન પ્રવૃત્તિઓનો મહત્તમ ઉપયોગ થવો જોઈએ. આ બાબત સૂચવે છે. હવે 70મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે થોર્નડાઇકનો અસરનો નિયમ પર્યાવરણમાં કેવી રીતે લાગુ કરી શકાય? તો જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ સારો પ્રોજેક્ટ કે પર્યાવરણીય કાર્ય કરે ત્યારે તેને પ્રોત્સાહન કે પુરસ્કાર આપવો જોઈએ. બરોબર, આવી રીતે લાગુ કરી શકાય છે. હવે 71મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ભૂલોને કેવી રીતે જોવી જોઈએ? તો ભૂલો એ અધ્યયન પ્રક્રિયાનો કુદરતી ભાગ છે. બરોબર, ભૂલો એ અધ્યયન પ્રક્રિયાનો કુદરતી ભાગ છે અને તે દર્શાવે છે કે બાળક કેવી રીતે વિચારે છે. હવે 72મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ એક શિક્ષક પર્યાવરણ વર્ગમાં હંમેશા પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રોજેક્ટમાં કરાવે છે. તે કયા મનોવૈજ્ઞાનિકના સિદ્ધાંત પર ભાર મૂકી રહ્યા છે? તો વાઇગોત્સ્કીના. બરોબર, યાદ રાખજો, વાઇગોત્સ્કીના. હવે 73મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષણનો અંતિમ ધ્યેય શું છે? તો પર્યાવરણ શિક્ષણનો અંતિમ ધ્યેય મિત્રો પર્યાવરણીય રીતે જવાબદાર અને જાગૃત નાગરિકોનું નિર્માણ કરવું. બરોબર, પર્યાવરણીય રીતે જવાબદાર અને જાગૃત નાગરિકોનું નિર્માણ કરવું મિત્રો એ પર્યાવરણ શિક્ષણનો અંતિમ ધ્યેય છે. તો જો મિત્રો આ પર્યાવરણ શિક્ષણ પદ્ધતિના પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો મિત્રો. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આપણી ચેનલનું નામ છે ટીચિંગ ગજે અને હા, આ વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો મિત્રો.
અને તમારી ટેટ 1ની પરીક્ષા જ્યાં સુધી પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી મિત્રો વિડીયો આવતા રહેશે, બરોબર? એટલે ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. હવે 74માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ એક કુદરતી સંશોધનનો સ્ત્રોત છે, બરોબર? પર્યાવરણ એક કુદરતી સંસાધનનો સ્ત્રોત છે. તો પર્યાવરણ શિક્ષણ શું છે? તો તે મિત્રો સંશોધનોનો વિકાસપૂર્ણ ઉપયોગ અને જાળવણી માટેનું શિક્ષણ છે. તો ફરીથી સમજીએ મિત્રો, તે સંસાધનોના વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ અને જાળવણી માટેનું શિક્ષણ છે મિત્રો આ પર્યાવરણ. હવે 75માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ શિક્ષણના કયા સ્તંભ ઉપર સૌથી વધારે ભાર મૂકવો જોઈએ? તો જો મિત્રો, આ પર્યાવરણના આ સ્તંભો આપ્યા છે મિત્રો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાશે, જોઈ લેજો. તો પર્યાવરણ શિક્ષણના કયા સ્તંભ ઉપર સૌથી વધારે ભાર મૂકવો જોઈએ? એક છે મિત્રો જ્ઞાન, બીજો છે અનુભવ અને ત્રીજો છે મિત્રો વલણ. આ 3 સ્તંભ ઉપર ભાર મૂકવો જોઈએ. હવે 76માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણના અભ્યાસક્રમમાં સામાજિક સાંસ્કૃતિક પર્યાવરણનો સમાવેશ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે? કારણ કે પર્યાવરણ એટલે માત્ર કુદરત જ નહીં, પરંતુ મનુષ્ય અને તેના સામાજિક સંબંધો પણ તેને અભિન્ન ભાગ છે, બરોબર? યાદ રાખજો મિત્રો, કારણ કે પર્યાવરણ એટલે માત્ર કુદરત જ નહીં, પરંતુ મનુષ્ય અને તેના સામાજિક સંબંધો પણ તેનો અભિન્ન ભાગ છે. તો જોવા મિત્રો, આ 76 પ્રશ્નો આપણે સમજ્યા. તમને ફરીથી મિત્રો માહિતી આપી દઉં છું, બરોબર? તમારા માટે આ ખૂબ મહત્વની સૂચના છે, દરેક વિદ્યાર્થીએ સમજવાની જરૂરી છે, બરોબર? તમને ખબર છે મિત્રો, હવે ટેટ 1 માટે મિત્રો 24 દિવસ બાકી છે. આજે તારીખ 26/11/2025 થઈ ગઈ છે. તો રિવિઝન કરવા માટે મિત્રો, બરોબર, તમારી જે આ તમે મહેનત કરી છે મિત્રો, અને એક નવો વેગ આપવા માટે મિત્રો તમારા માટે સ્પેશિયલ આપણે એક PDF બનાવી છે મિત્રો. આપણે તમને ખબર છે કે ટેટ 1 માટે મિત્રો આપણે 45 જેવા વિડીયો બનાવ્યા છે, બરોબર? જેના અંદરથી આપણે 35 જેટલી PDF મિત્રો મહત્વની બનાવેલી છે, બરોબર? જે 246 પેજની છે અને 2000+ MCQ છે. તો આ પીડીએફને મિત્રો તમારે ખરીદ્યું હોય તો માત્ર 100 રૂપિયાના અંદર તમને મળી જશે મિત્રો, બરોબર? 100 રૂપિયા કોઈ મોટી વસ્તુ નથી મિત્રો, બરોબર? પણ મિત્રો એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે કયું મટીરિયલ તમને કઈ રીતે કેટલું કામ આવી જાય મિત્રો, એનું કોઈ નક્કી નથી હોતું, બરોબર? આ પણ તમે જીવનના અંદર અનુભવ કર્યો છે. એટલે આ પીડીએફ મિત્રો તમારે ખરીદવી હોય તો માત્ર 100 રૂપિયાના અંદર તમને મળી જશે. પીડીએફ ખરીદવા માટે મિત્રો આપણો આ WhatsApp નંબર આપેલો છે, બરોબર? જો આ સ્ક્રીન ઉપર તમને જોવાતો હશે, 91 57 59 15 99, બરોબર? 91 57 59 15 99. એના પર મેસેજ કરજો મિત્રો, ત્યાંથી તમે આ પીડીએફ ખરીદી શકો છો અને તમારી આ ટેટ 1ની પરીક્ષાને તમે એક નવો માર્ગ આપી શકો છો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો, એ 35 વિડીયો સિવાયના જે બાકીના વિડીયો જે મેં પાછળથી બનાવ્યા છે મિત્રો, એની પીડીએફ પણ મિત્રો જે વિદ્યાર્થીઓ આપણી પીડીએફ લીધી છે એમને ફ્રીના અંદર હું આપી દઈશ, બરોબર? જ્યારે 10 જેવી પીડીએફ થશે ત્યારે. હવે 77માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણ અને પર્યાવરણ શિક્ષણ વચ્ચેનો સંબંધ શું છે? તો પર્યાવરણ એ વિષય વસ્તુ છે, જ્યારે પર્યાવરણ શિક્ષણ એ વિષય વસ્તુ દ્વારા વર્તન પરિવર્તનની પ્રક્રિયા છે. હવે 78માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધોરણ 1માં પર્યાવરણ શીખવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? તો તાત્કાલિક પર્યાવરણ વિશે જાગૃતિ કેળવવી, બરોબર? તાત્કાલિક પર્યાવરણ વિશે જાગૃતિ કેળવવો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. હવે 79માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણના સામાજિક વિજ્ઞાન પાસાનું શું મહત્વ છે? તો તે વિદ્યાર્થીઓ સમજ, સંબંધો, સંસ્થાઓ અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતા પ્રત્યે સંવેદનશીલ બનાવે છે. હવે 80માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પર્યાવરણમાં સંવેદનશીલતા કેળવણીનો અર્થ શું છે? તો પર્યાવરણીય અને સામાજિક મુદ્દાઓને અનુભવવા, સમજવા અને તેના પ્રત્યે હકારાત્મક પગલાં લેવા પ્રેરવવું. તેના પ્રત્યે હકારાત્મક પગલાં લેવા માટે પ્રેરવવું, બરોબર? આ જે છે મિત્રો એ પર્યાવરણમાં સંવેદનશીલતા કેળવણીનો અર્થ થાય છે. તો જો મિત્રો આ તમને ખબર છે કે પર્યાવરણ પદ્ધતિશાસ્ત્રનો લાસ્ટમાં નંબરનો ક્વેશ્ચન મિત્રો સારી રીતે આપણે સમજીએ તો 81માં નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રાથમિક સ્તરે પર્યાવરણનો સૌથી મહત્વનું પાસું કયું છે? તો બાળકના તાત્કાલિક સંદર્ભમાં જ્ઞાન, કૌશલ્યો અને વલણોનો સંકલિત વિકાસ. યાદ રાખજો મિત્રો, બાળકના તાત્કાલિક સંદર્ભમાં જ્ઞાન, કૌશલ્યનો અને વલણોનો સંકલિત વિકાસ. તો જો મિત્રો આ 81 MCQ મિત્રો પર્યાવરણ પદ્ધતિશાસ્ત્રના તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો મિત્રો. અને હા, આ વિડીયોને મિત્રો લાઈક કરી દેજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો, બરોબર? તમને 100% કામ આવવાનો છે. અને તમને ખબર છે મિત્રો, ટીચિંગ અજય કરીને
ટેલિગ્રામ અને ઇન્સ્ટાગ્રામના અંદર મિત્રો એકાઉન્ટ પેજ બનાવેલું છે બરોબર. બંનેના અંદર મિત્રો આપણે ટેટ 1 માટેના મહત્વના વિડીયો મૂકીએ છીએ મિત્રો કે જેથી કરીને તમારે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ ન કરવું પડે. ટેટ માટે જે બનાવ્યા છે ને વિડીયો એ ત્યાં આગળ તમને મળી રહેશે જોવા માટે બરોબર. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો, આના સિવાય હું એના અંદર એજ્યુકેશન અપડેટ આપું છું બરોબર. કઈ ભરતી પડી છે, ફોર્મ ક્યારે ભરાશે બરોબર, કઈ પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે, કોલ લેટર કોના નીકળે છે મિત્રો, આ બધી જ ડિટેલ મિત્રો તમને આ બંને પેજ ઉપર જોવા મળશે. એટલે ટેલિગ્રામ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ બંનેની લિંક મિત્રો આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપી દે, ત્યાં જઈને સૌપ્રથમ ફોલો કરી દેજો. એજ્યુકેશન અપડેટ માટે તમને 100% કામ આવવાના છે. અને હા, આપણી ટીચિંગ છે યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.